یہ بلدیاتی انتخابات ہوئے، اکرم بھائی آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے، سندھ کی حکمران جماعت نے کاندلیوں کے ریکارڈ توڑ دیے، ٹھوس دھمکی، جو ہتھیار انتخابات میں استعمال کیا جا سکتا ہے انہوں نے کیا۔ بڑے فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ 750 سے زیادہ ہمارے امیدوار جو ہیں وہ بلا مقابلہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم حقیقت بتا سکتے ہیں کہ بلا مقابلہ ان لوگوں کے آنے کی وجہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی آ کر اپنا حق مانگتا ہے، یہ پاکستان آپ کہتے ہیں کہ ایک آزاد ریاست ہے، آپ کہتے ہیں اس کا آئین اور دستور ہے، آپ کہتے ہیں اس دستور سے فائدہ اٹھانے کا حق پاکستان کے ہر آزاد شہری کو ہے۔ اسی طرح سے کسی نے یہ کہا کہ میں پاکستانی ہوں، اس پاکستان کا آزاد شہری ہوں، اس پاکستان میں انتخاب لڑنا، الیکشن لڑنا میرا حق ہے، اور یہ حق اللہ اکبر وہ حاصل کر کے آ کر میدان میں اتر گیا۔ اب دھمکیاں دی جا رہی ہے، اب ڈراوے دیے جا رہے ہیں، مختلف جگہوں سے گھیرا جا رہا ہے، جعلی FIR بنائی جا رہی ہے، لوگوں کو اللہ اکبر جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے لوگوں کو راستے سے ہٹایا گیا، لوگوں کو دستبردار کروایا گیا، لوگوں کو جبرن بٹھایا گیا، اور اس طرح سے میدان خالی کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ بلا مقابلہ آئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم تم جرأت نہیں کرتے کہ تم مقابلہ کرو، تم جمہوریت کے چیمپئن ہوگے، تم انسانی حقوق کے چیمپئن ہوگے، اپنی زبان سے یہ سارے دعوے کرتے ہوگے، لیکن ہم کہتے ہیں تم فاشسٹ ہو، ہم کہتے ہیں تم ظالم ہو، ہم کہتے ہیں تم جابر ہو، اور ہم کہتے ہیں کہ تم سب سے بڑھ کر اس دھرتی کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر، تم نے یہ ساری زیادتیاں کی کہ لوگوں سے ان کے حق چھینے، اور حق چھین کر جبری جو ہے وہ رزلٹ الیکشن کا لوگوں پر مسلط کیا گیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیجئے، یہ جتنے چور لٹیرے ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ سب مل کر الیکشن لڑتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کتنے فیصد ووٹ ڈالے گئے؟ کتنے فیصد ووٹ ڈالے گئے؟ 20%، 20%، 20% بھی نہیں ہے۔ پچھلے دن لانڈی میں ایم اے کے ایک حلقے پر، حاجی ایم اے کے ایک حلقے پر الیکشن ہوتا ہے، 8.5% ووٹ ڈالے جاتے ہیں، 2% ووٹ لے کر ایک صاحب حاجی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنے فیصد لوگوں کی توہین ہے؟ 92% لوگوں کی۔ حاجی میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں تحریک انصاف بڑی جماعت ہے، لوگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی مسلم لیگ نون بڑی جماعت ہے، اور میں کہتا ہوں ان جماعتوں کی کوئی اوقات اور جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل میں جماعت کون سی ہے بھلا؟ وہ لوگ، وہ خاموش لوگ جو اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں سے نہیں نکلتے، اپنے گھروں سے نہیں نکلتے۔ آج میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ حاجی سوشل میڈیا پر ان کو پکارا جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ صحافی کی ویڈیو دیکھتے ہوئے آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت ایک دفعہ بڑھی، دوسری دفعہ بڑھی، تیسری دفعہ بڑھی، چوتھی دفعہ بڑھی۔ کیا کرتے ہیں ہم کہ جیسے اطلاع آ رہی ہوتی ہے آج ٹی وی اسکرین پر وہ ایک عذاب مفتاح نام کا اس کی شکل دکھائی دیتی ہے، تو لوگ فوری طور پر پیٹرول پمپوں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، جا کر اپنی موٹر سائیکلیں، اپنی گاڑیاں لے جا کر لائنوں میں لگا دیتے ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ یہ پیٹرول بھروائیں گے، یعنی بڑھنے والی قیمت اس سے بچا جا سکے، یہ کام کریں گے، اور اس کام کو کرنے کے لیے قطار میں لگیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ صحافی کہہ رہا تھا لوگوں کو جرأت کرنا پڑے گی، لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا، لوگوں کو باہر نکل کے احتجاج کرنا پڑے گا، لوگوں کو اپنا حق لینا پڑے گا، لوگوں کو ان حکمرانوں کو گردن سے پکڑنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ کیا باتیں کرتے ہو، کس سے مطالبہ کرتے ہو؟ ہم تو پچھلے 74 سالوں سے ظلم کا شکار ہے،
ज्यादती का शिकार है। हम पिछले 74 सालों से इस तरह से, जैसे फुटबॉल होता है, कभी एक किक मारता है, कभी दूसरा किक मारता है, इन सियासतदानों के बीच फुटबॉल बने हुए हैं। और हमारे लिए सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा होता है, सबसे बेहतरीन रास्ता कौन सा होता है कि ये सारी गंदगी अपनी जगह पर पड़ी रहे, पढ़ कर इसमें सड़ांध पैदा हो जाए, बसांध पैदा हो जाए, बदबू इसकी बढ़ती चली जाए, सारे मुल्क में ये बदबू फैलकर सारे मुल्क के माहौल को खराब कर दे। मैं अपने घर का दरवाजा बंद करके अंदर जाकर बैठूंगा और बैठकर अपने आप को बचाऊंगा, अपने खानदान को बचाऊंगा, और उसके बाद ये समझूंगा कि मैंने कारनामा सर अंजाम दिया। हाजी साहब, आजकल मैं बड़ा तमाम जलसों में जहां मैं जा रहा हूं, ये जो पिछली हमारी इंतखाबी मुहिम थी, इसमें मैंने सारे हाजी साहिबान को मुखातिब किया, सारे हाजी साहिबान को। हाजी बड़े अच्छे आदमी हैं, बाकिरदार आदमी हैं, दयानतदार आदमी हैं, ज़कात भी वक्त में देते हैं, सदका खैरात भी देते हैं। हाजी जो तौफीक है उसके मुताबिक गरीबों के काम भी आते हैं, लेकिन ये एक महदूद सा सर्किल है जो इनको समझ में आया हुआ है, इसी में ये सारे काम कर रहे होते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, अपनी एक दुकान आप नहीं छोड़ेंगे, अपना एक प्लॉट आप नहीं छोड़ेंगे, अपनी आधा एकड़ जमीन आप नहीं छोड़ेंगे, कटने के लिए, मरने के लिए, लड़ने के लिए, गिरने के लिए, गिराने के लिए, सारी चीजों के लिए आप तैयार हो जाएंगे। इतना बड़ा पाकिस्तान, अल्लाह की कसम, पाकिस्तान के अलावा उम्मत मुस्लिमा के पास कुछ भी नहीं है। मेरी बात याद रखिएगा। ये जो जिल्लतें सदियों से मुसल्लत है हमारे ऊपर, मैं फिर कहता हूं कि ये सिर्फ मेरा और आपका मसला नहीं है। किसी ने मुझे कहा कि ये नालियों गलियों का इलेक्शन है, बलदियाती इलेक्शन, इसके मुताबिक इतना संजीदा होने की जरूरत क्या है? हमने कहा गलतफहमी का शिकार है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये सियासी जमातें जो मौरूसी सियासत की कायल है, जो इस मुल्क को अपनी मिल्कियत समझती है, हर चीज इनके पहले से कब्जे में है। सूबाई असम्बली में ये है, हाजी कौमी असम्बली में ये है, वजीर भी ये है, मुशीर भी ये है, वजीर आला भी ये है, वजीर आलम भी ये है। ये इसके लिए कभी भी इतने संजीदा नहीं होते। असल मसला क्या है, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बुनियाद है, यहीं से लोग उठेंगे जो कल इनको बुनियाद फराहम करेंगे, यहीं से लोग उठेंगे जो कल इनकी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, यहीं से लोग उठेंगे जो इलाकों में इनके कारकुन के तौर पर कल इनके लिए ग्राउंड लेवल करेंगे, इनका रास्ता हमवार करेंगे, इनकी चोरियों के रास्ते, इनकी डकैतियों के रास्ते, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये हमवार करेंगे। अल्लाह अकबर। हम तो इसको छोटा सा इलेक्शन समझते हैं ना, और मैं कहता हूँ छोटा नहीं है, याद रख लीजिएगा, छोटा नहीं है, ये असल है, असल है, असल। अल्लाह अकबर। एक बात ज़िम्मे अर्ज करना चाहता हूँ आपके सामने, और वो बात क्या है भला, हम किसी मजलिस में बैठे हों, किसी जगह पर बैठे हों, अपने ड्राइंग रूम में बैठे हों, होटल में चाय की टेबल पर बैठे हों, या किसी दोस्त के अल्लाह अकबर मोहल्ले में जाकर खड़े पर बैठे हों, हमारा मौजूद बहस आजकल सियासत होता है, हम गालियां दे रहे होते हैं, हम लोगों को तहादी मतून कर रहे होते हैं, हम कहते हैं ये बुरा, वो उससे ज्यादा बुरा, और वो उससे ज्यादा बुरा। अल्लाह अकबर। और फिर ये कह रहे होते हैं कि हाजी मेरे हाथ में क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ, आपके हाथ में सब कुछ है। अब इस वक्त सब कुछ आपके हाथ में है। मैं हैरान हो जाता हूँ, अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ ना, हाजी साहब मेरे मुखातिब हैं, मस्जिद में जाते हैं, आप क़याम करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, आप रुकू करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, आप सजदा करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तौहीद की उसमें सदाएं होती हैं, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की उसमें शहादतें होती हैं। अल्लाह अकबर। वो दीन जो बंदे को दुनिया और आखिरत की कामयाबियां देता है, वो सारी चीजें मौजूद होती है। आप
बड़े अल्लाह के बंदे, आपके दिल में अल्लाह का कुर्ब मौजूद है, लेकिन अल्लाह की कसम जब ये मैदान सजता है तो मैं बड़े बड़े हाजियों नमाजियों को देखता हूँ, कोई एक चोर का सपोर्टर बना हुआ है, दूसरा किसी डाकू का सपोर्टर बना।